السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعد، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي اللعنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسل لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখো কোটি শুকরিয়া, লাখো কোটি হামদ এবং সানা আদায় করছি এই জন্য যে মহান রব্বে করিম আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে পবিত্র যুলকদ মাসের 13 তারিখ শুরু হওয়ার এই লগ্নে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জুমার দিন সালাতুল মাগরিব আদায় করবার পর কোরআনে কারীমের এই ক্লাসে বসবার মতো সুযোগ দান করেছেন। আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এমন এক সময় ক্লাসে বসলাম যখন আল্লাহ তাআলার অগণিত অসংখ্য বান্দা বান্দি পবিত্র বাইতুল্লাহ কাবাতুল মুশাররফা, আল কাবা আল মুশাররফা, আল কাবা আল মুকদ্দাসা, আল কাবা আল শরীফা এর সামনে তামাম দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে অগণিত অসংখ্য নরনারী আল্লাহ তাআলার দুয়ুফুল্লাহ মেহমান হয়ে কাবার ময়দানকে মুখরিত করে রেখেছে। লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক, লব্বাইক লা শারীকা লাকা লব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক। বরকতের এই সময় আল্লাহ তাআলা এই সময়ও কত মানুষকে মাফ করে দিচ্ছেন। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনে কারীমের আজকে পঞ্চম পারার প্রথম রিভিউ ক্লাসে বসবার মতো সুযোগ আমাদেরকে দান করেছেন। আমরা মহান মনিবের দরবারে প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে আনুগত্যর চিত্ত বিনোদন করে বলছি আলহামদুলিল্লাহ ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আমি আপনাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছি কোরআনে কারীম সামনে নেওয়ার জন্য। আপনারা অনেকেই বসছেন আলহামদুলিল্লাহ কোরআনে কারীম নিয়ে। বাকি যারা এখনো চা খাচ্ছেন, কফি খাচ্ছেন, একটু নাস্তা করছেন, একটু পরে নিবেন না। চা কফিকে এক পাশে রাখেন, পাশাপাশি কোরআনে কারীমটাকে সামনে নিয়ে বসেন। রিভিউ ক্লাস একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস, রিভিশন ক্লাস একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস। নিয়মিত ক্লাসে হয়তো আমাদের একটু ফাঁকি ঝুঁকি দিয়েছি, আমরা একটু গ্যাপ হয়েছে বিভিন্ন কারণে, কিন্তু রিভিশন ক্লাসে আমাদের গ্যাপ গুলো কাটানোর একটা চমৎকার উপায়, চমৎকার একটা সুযোগ। অতএব আমরা কোনোভাবেই এই সুযোগকে হাতছাড়া করতে চাই না। জি, আপনাদের সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে? সবাই কোরআনে কারীম নিয়ে বসছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ।
আমি আশা করি আপনাদের সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে। জি আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। জি, আমরা সবার সামনে নাই না, আমি তো আসলে বলতে পারছি না সবার সামনে নাই বা আছে, তবে আমি আশা করব যাদের সামনে নাই তারা নিবেন সাথে সাথে। কারণ এখানে তো আমরা কেউ ভিডিওতে আসি না, তো অতএব আমি তো বলতে পারবো না সবার সামনে আছে কি নাই। তবে আমার আশা অনেকের সামনে আছে, যাদের সামনে নাই তারা নিয়ে বসবেন। এটা একটা ক্লাস, এটা একটা ক্লাস। যখন আমরা এ, স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, তো বই আমাদের সামনে থাকতো, শিক্ষক বইয়ের উপরে আলোচনা করতেন, লেকচার দিতেন, আমরা বই ধরতাম, তিনি পড়তেন। এটা কিন্তু একটা আনন্দ, এটা কি একটা আনন্দ। আবার ওই যে এখন সামষ্টিক পাঠ আছে, আপনারা তো অনেকে সামষ্টিক পাঠের সাথে পরিচয় আছে তাই না? সামষ্টিক পাঠ, একই বই সবার সামনে, সবাই এখন আমরা 10 নম্বর পৃষ্ঠা, সাপোজ সত্যের সাক্ষ্য, সত্যের সাক্ষ্য সাপোজ একটা বই, সবার সামনে এই বই, বইয়ের 21 নম্বর পৃষ্ঠা আমরা সবাই পড়ছি। সবাই পড়ছি মানে একজনে পড়ছি, বাকিরা ধরছেন। একজনে পড়ে তিনি বোঝাচ্ছেন, আবার আরেকজনে আরেক পৃষ্ঠা পড়বেন, আবার আরেকজনে আরেক পৃষ্ঠা পড়বেন, অথবা একজনে প্রথম আধা পৃষ্ঠা পড়বেন, সেকেন্ড জন তিনি শেষ আধা পৃষ্ঠা পড়বেন, তিনি কি বুঝলেন সেটা বুঝাবেন। এটা একটা সামষ্টিক পাঠের মতো। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে ভরসা করে শুরু করতে যাচ্ছি আজকের পঞ্চম পারার প্রথম রিভিউ ক্লাস। শুরুতে আমরা আমাদের একজন ভাইয়ের ওফাতের মৃত্যু সংবাদ দিচ্ছি। আমাদের এই তাফসির ক্লাসে আগেও তিনি ছিলেন, আগের প্রজেক্টে, আমাদের যে প্রথম প্রজেক্ট ছিল 2021 থেকে 2025 পর্যন্ত, অক্টোবর, দীর্ঘ সময় ওই ভাই আমাদের সাথে ছিলেন। ডক্টর রেজা আহমেদ, তিনি কুমিল্লা ওমেন্স কলেজের এই অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ছিলেন। হার্টের সমস্যা ছিল, ইন্ডিয়াতেও বেশ কয়েকবার চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। বাড়ি ওনার রংপুর। তো অনেকদিন চিকিৎসাধীন থেকে তিনি দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করে চলে গিয়েছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি আমাদের সাথে অনেকগুলো প্রোগ্রামে যুক্ত ছিলেন। রফিক ভাইয়ের ওই যে সংক্ষিপ্ত যে কোর্সটা, এখন 15টা ক্লাসে, আগে তো ছিল ওটা 10টা ক্লাসে, ওই কোর্সে তিনি ক্লাস করেছেন। তারপরে আমার সাথে 6 মাসের একটা কোর্স ছিল, অ্যারাবিক, কোরআনিক অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স 2, ওটারও তিনি আমার সাথে যুক্ত ছিলেন। এবং আমার সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন আলেম আলেমা কোর্সের, আলেম আলেমা কোর্সের আর তাফসীর কোর্সের। মানে তার মানে তিনি আমার সাথে অনেকগুলো প্রোগ্রামে এঙ্গেজ ছিলেন। তো তিনি এই অনেকগুলো প্রোগ্রামে এঙ্গেজ থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার ডাকে তিনি সাড়া দিয়ে দুনিয়ার সফর শেষ করেছেন। এখন তিনি দীর্ঘ লম্বা একটি সফর শুরু করেছেন, যে সফরের শুরু আছে শেষ নাই। আমরা সকলে মিলে আমাদের সেই প্রিয় ভাইয়ের জন্য আমরা প্রাণ খুলে দোয়া করি। এই যে ভালো কাজগুলো, এই যে এলেমের কাজে তিনি জড়িত ছিলেন, আল্লাহ তাআলা তাকে এই এলেমের কাজের বদৌলতে, এর উসিলা আল্লাহ তাআলা আমাদের এই প্রিয় ভাইটাকে ক্ষমা করে দিক, আল্লাহুম্মা আমিন। আপনারা অনেকে অনেকে শুনে থাকবেন রেজা, আমরা রেজা ভাই বলতাম আর কি, ডক্টর রেজা ভাই। অনেক ওনার নাম শুনে থাকবেন বিভিন্ন ক্লাসে, যারা একটু আগে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন তারা। তো আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিক। তার সন্তান আছে 2-3 জন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তম অভিভাবকের বন্দোবস্ত করে দিক। তার স্ত্রী, তিনি স্বামী হারিয়েছেন, বিধবা হয়েছেন, আল্লাহ তাআলা তার জামিনদার হয়ে যাক। আল্লাহ তাআলা ওই বান্দির জন্য যত রকমের সমস্যা আছে সবগুলো সমস্যা আল্লাহ তাআলা ওই বান্দির জন্য আসান করে দিক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة। আমরা আগের আয়াতে পড়েছিলাম একজন পুরুষের উপরে 14 জন নারীকে বিয়ে করা হারাম। আগের আয়াতে, এই যে 23 নম্বর আয়াত, সূরা আন-নিসা এর 23 নম্বর আয়াতে 13 জন নারীর আলোচনা পেয়েছি। 13 জন নারীকে বিয়ে করা হারাম।
আর পঞ্চম পারার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম আয়াতে এসে 14তম নারী যাকে বিয়ে করা একজন পুরুষের জন্য হারাম, সেই 14তম নারীকে ওয়াল মুহসানাতু মিনান নিসাই, নারীদের মধ্য থেকে সধবা নারী, অর্থাৎ যাদের অলরেডি স্বামী আছে। সধবা মানে কি? স্বামীওয়ালা নারী, সহজ কথা। স্বামীওয়ালা নারী তার মানে আরেকজনের বিবাহিত স্ত্রী, স্বামী ইন্তেকাল করেনি কিংবা ডিভোর্স হয়নি, অলরেডি একজনের বিবাহিত নারী, ওই নারীকেও বিয়ে করা অপর পুরুষের জন্য হারাম। তাহলে এই হলো 14তম নারী। ইল্লা মা মালাকাত আইমানুকুম, ইল্লা তবে মা মালাকাত আইমানুকুম, তোমাদের হাত যাদের মালিক হয়েছে, তার মানে দাসী, দাসীকে বিয়ে করা যাবে। তবে বর্তমান জগতে দুনিয়াতে দাস প্রথা এটা নাই, এটা ওই যুগের জন্য ছিল। এই যুগে দাস প্রথা নাই, এই যুগে কি নাই? দাস প্রথা নাই। কিতাব আল্লাহ আলাইকুম, কিতাব আল্লাহ মানে হুকমুল্লাহ, কিতাব আল্লাহ শব্দের অর্থ কি? হুকমুল্লাহ, এটা আল্লাহ তাআলার হুকুম, আলাইকুম তোমাদের উপর, এটা আল্লাহ তাআলার হুকুম। মানে এই 14 জন নারীকে বিয়ে করা যাবে না, এটা আল্লাহ তাআলার হুকুম। আমাদের এই সমাজে কত নারী তার স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে, সকালে ডিভোর্স দিয়ে বিকালে আরেকজনের সাথে বিয়ে বসে, আসেনি এরকম? বিলকুল হারাম, 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 জেনা, জেনা, জেনা। শুধু তো এটা না, এমনও আছে যে একজনের স্ত্রী একই সময় আরেকজনের সাথে সে বিয়ে বসে গেছে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। হারাম, 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 বিলকুল হারাম। এগুলো আমাদের সমাজে হচ্ছে, আরো বহুত কিছু হচ্ছে, আমরা সব জানি না। আমরা সমাজের এত ভিতরের খবর জানি না, তবে যতটুকু জানি আমরা খুবই অবাক, খুবই আজীব হয়ে যাই, খুবই আশ্চর্য হয়ে যাই, সমাজ কোন জায়গায় চলে গেল। وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم, আর হালাল করা হলো লাকুম তোমাদের জন্য, মা ওয়ারাআ যালিকুম, এছাড়া আর যত নারী আছে, 14 জন নারী ছাড়া তোমাদের জন্য বাকি আর যত নারী আছে সব নারী তোমাদের জন্য হালাল। আমি একটু খুব সংক্ষেপে 14 জন নারীটা একটু রিভিশন দিয়ে আসি, আপনারা একটু আঙ্গুলে গণেন, হয়তো কাগজে কলমে লিখতে পারবেন না, এটা তো লেখা আছে, অনেকের কাছে নোট আছে। হুররিমাত আলাইকুম উম্মাহাতুকুম, তোমাদের মা, এক নম্বরে মা। ওয়া বানাতুকুম, তোমাদের মেয়ে। ওয়া আখাওয়াতুকুম, তোমাদের বোন। ওয়া আম্মাতুকুম, তোমাদের ফুফু, 4 নম্বর। ওয়া খালাতুকুম, তোমাদের খালা। ওয়া বানাতুল আখি, 6 নম্বর, তোমাদের ভাইয়ের মেয়ে মানে বাতিজি। ওয়া বানাতুল উখতি, 7 নম্বর, তোমাদের বোনের মেয়ে ভাগ্নি। 8 নম্বর, ওয়া উম্মাহাতুকুমুল্লাতি আরদানাকুম, 8 নম্বর হলো তোমাদের ওই মা, যেই মা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে, মানে দুধ মা। 9 নম্বর, ওয়া আখাওয়াতুকুম মিনার রাদাআতি, ওই বোন তোমাদের, যেই বোন তোমাদের দুগ্ধজনিত কারণে, তার মানে দুধ বোন। ওয়া উম্মাহাতু নিসাইকুম, 10 নম্বর হলো তোমাদের স্ত্রীদের মা মানে শাশুড়ি। 11 নম্বর হলো ওয়া রাবাইবুকুমুল্লাতি ফি হুজুরিকুম মিন নিসাইকুমুল্লাতি দাখালতুম বিহিন্না। 11 নম্বর নারী হলো ওই মেয়ে ও হারাম, যে মেয়ে তোমাদের কোলে লালিত পালিত হয়েছে, যার মাকে তোমরা বিয়ে করে তার সাথে তোমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়েছে, শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে। এটা হলো কত নম্বর? 10 নম্বর। ফাইনলাম তাকুনু দাখালতুম বিহিন্না, আর ওই নারীকে বিয়ে করে যদি তার সাথে তোমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট না হয়, তাহলে ওই মেয়েকে তোমাদের জন্য বিয়ে করাতে কোনো অপরাধ নাই। 11 নম্বর, ওয়া হালাইলু আবনাইকুম, এটা 11 না, এটা হবে 12। 11 নম্বর ছিল আগেরটা, এটা হলো 12। ওয়া হালাইলু আবনাইকুমুল্লাযীনা মিন আসলাবিকুম, তোমাদের এই 12 নম্বর হলো তোমাদের ছেলেদের স্ত্রী, তার মানে পুত্র বধূ। 13 নম্বর, ওয়া আন তাজমাউ বাইনাল উখতাইন, 13 নম্বর হলো দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করা। 13 নম্বর কি? দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করা, এটাও হারাম। একসাথে দুই বোনকে বিয়ে করা যাবে না। আপন দুইজনকে একই সময়, একজন পুরুষের স্ত্রী দুইজনে, বড় বোন ও ছোট বোন,
এটা হারাম। 14 নম্বর, ওয়াল মুহসানাতু মিনান নিসাই, সদবা নারী, একজনের বিবাহিত প্রেজেন্ট বিবাহিত নারীকেও বিয়ে করা কি হারাম। আশা করি আপনাদের পিছনে কথাটা মনে হয়েছে। ইল্লা মা মালাকাত আইমানুকুম, তবে তোমাদের হাত যার মালিক হয়েছে সেটা ভিন্ন কথা, তার মানে তোমাদের দাস দাসী। কিতাবাল্লাহি আলাইকুম, এটা হলো তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে হুকুম। কিতাবাল্লাহি আলাইকুম, কিতাবাল্লাহ মানে হুকমুল্লাহ। ওয়া উহিল্লা লাকুম, আর তোমাদের জন্য হালাল করা হলো মা ওয়ারাআ যালিকুম, এই নারী ছাড়া, তার মানে এই 14 জন নারী ছাড়া তামাম দুনিয়ার সব নারী তোমাদের জন্য হালাল। তো আমি মনে করেন যে যাকে বিয়ে করেছি এই কিন্তু 14 জনের বাহিরে, বুঝছেন? এটা আমি মানে সবাই, জাস্ট আমাকে দিয়ে বললাম আর কি। আমি যাকে বিয়ে করেছি এই ভদ্র মহিলা এই 14 জন নারীর বাহিরে, এই জন্য আমি তাকে বিয়ে করতে পেরেছি। وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم, এছাড়া আর যত নারী আছে সব নারী তোমাদের জন্য হালাল। এই শর্তে, শর্ত আছে কিন্তু, এই দেখেন, আন তাবতাগু, তোমরা তাদেরকে কামনা করবে বিআমওয়ালিকুম, তোমাদের মাল সম্পদ দিয়ে, তার মানে মহারানা, তার মানে শর্ত দিয়ে দিছে তোমাদের, তোমরা তাদেরকে নিতে পারবে, কামনা করতে পারবে, চাইতে পারবে, তবে শর্ত হলো বিআমওয়ালিকুম, মাল সম্পদ লাগবে, ফুলুস লাগবে, ফুলুস ফুলুস, অর্থাৎ মহারানা, মহারানা দিয়ে তাদেরকে তোমরা চাইতে পারবে। মুহসিনিনা গায়রা মুসাফিহিন, মুহসিনিনা গায়রা মুসাফিহিন, মুহসিনিন, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য, গায়রা মুসাফিহিন, বেবিচারের জন্য না। দেখেন দেখেন, একটু ক্লিয়ার হবে আজকে অনেকগুলো কথা। যে তোমরা যে টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে চাইবে মুহসিনিনা, স্ত্রী হিসাবে, গায়রা মুসাফিহিন, পার্ট টাইম হিসাবে নয়। তার মানে টাকা পয়সা দিলা ওই পার্ট টাইমের জন্য, 2 দিনের জন্য, 1 দিনের জন্য, 1 মাসের জন্য, 6 মাসের জন্য, গায়রা মুসাফিহিন, নট পার্ট টাইমের জন্য। বিআমওয়ালিকুম মুহসিনিন, তোমরা টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে, বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করবে, গায়রা মুসাফিহিন, ব্যভিচারের জন্য না, তার মানে পার্ট টাইমের জন্য না। এখান থেকে নিকাহে মুতা, যেটা ইরানের শিয়াদের মধ্যে আছে এখনো, যে তারা টেম্পোরারি বিয়ে করে, টেম্পোরারি ম্যারেজ। সাপোজ কক্সবাজার গেল 3 দিনের জন্য, একজনকে বিয়ে করলো 1 লাখ টাকা, 1 মাস ওখানে থাকবে তার চাকরির সুবাদে বা যে কোনো কারণে, বিজনেসের কারণে, ওখানে একজনকে বিয়ে করলো 3 মাসের জন্য, 15 দিনের জন্য, টেম্পোরারি বিয়ে, মানে কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ, চুক্তিভিত্তিক বিয়ে। এই শব্দ থেকে এই চুক্তিভিত্তিক বিয়ে রহিত হয়ে যায়। কোরআনে আরো অন্য জায়গায়ও আছে, এখানেও আমরা পেলাম। তাহলে আশা করি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে। আনতাবতাগু বিআমওয়ালিকুম, খুব ভালো করে একটু ধরতে হবে, মনোযোগ দিয়ে। এটা আপনার সামনে কোরআন না থাকলে আপনি বুঝবেন না, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। আপনার সামনে কোরআনটা না থাকলে আপনি ভালো করে বুঝবেন না। আমি যেভাবে চাচ্ছি আপনার মাথা ঢুকাতে, ওইভাবে ঢুকবে না। এই জন্য কোরআনটাকে একটু সামনে নেন, হয় তরজমা কোরআন, না হয় টেক্সট কোরআন। আনতাবতাগু বিআমওয়ালিকুম, তোমরা তোমাদের নারীদেরকে তোমাদের মাল সম্পদ দিয়ে তালাশ করবে, মহারানা দিয়ে, মুহসিনিনা, বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করতে, বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করতে, বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করতে, গায়রা মুসাফিহিন, পার্ট টাইমের জন্য নয়। মানে পার্ট টাইম মানে কি, ব্যভিচারের জন্য নয়। টাকা দিলেও তো ব্যভিচারের জন্য পাওয়া যায়, এটা নয়। আপনার লাখ লাখ টাকা থাকলে আপনার কি নারীর কেউ অভাব পড়বে? নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, তার মানে ওইটা নয়। ফামাস্তামতাআতুম বিহি মিনহুন্না ফাআতুহুন্না উজুরাহুন্না ফারিদা, এরকম বিয়ে কি হালাল না? আমি তো বহু আগে হারাম বলে আসছি। এটা নিকাহ হেমতা, কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ, এটা তো হারাম বিলকুল। এটা ইসলামে টোটালি হারাম। কোন সুরতে এটাকে হালাল জায়েজ বলার এক বিন্দু বিসর্গ সুযোগও নাই। ফামাস্তামতাআতুম বিহি মিনহুন্না ফাআতুহুন্না উজুরাহুন্না ফারিদা। আপনি দেখবেন ইসলামে আমাদের যে সেক্সুয়াল লাইফ, মানে আমাদের জৈবিক জীবন, এটাকে কত সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করে আমাদের সামনে ইসলাম উপস্থাপন করেছে। আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন, সুবহানাল্লাহ। আমি অনেক সময় চিন্তা করি 14 জন নারী আল্লাহ তাআলা কেন আমাদের জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। দেখেন,
এদের ব্যাপারে আমাদের রেস্ট্রিকশন আছে, এদের ব্যাপারে আমাদের কি রেস্ট্রিকশন আছে, এদের ব্যাপারে তোমরা এই কল্পনা করতেও পারবে না। তাহলে 14 জন নারী বাদ, বিয়ে করা থেকে তাদের, বিয়ে করার তালিকা থেকে তাদেরকে বাদ দিয়ে দিছে। দ্বিতীয়ত দেখেন, ইসলামে এই যে আমাদের যৌন জীবনটাকে কত সুন্দরভাবে তাকে দেখতে হবে, মহড়া তাকে কুফু, এই যে দেখেন বিয়েতে কুফু, কুফু মানে কি সমতা, দুই ফ্যামিলির ছেলে মেয়ের মধ্যে যেন একটা অর্থনৈতিক সমতা থাকে, বংশগত সমতা থাকে, শিক্ষা দিকের একটা সমতা থাকে, এটাকে আরবিতে কুফু বলা হয়। বাংলা ভাষায় আমরা এটাকে সমতা বলি। এই সমতা বা সিমিলারিটি, দুই ফ্যামিলির মধ্যে একটা কি সিমিলারিটি থাকতে হবে। দেখেন এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সমাজে আমাদের ডিভোর্স গুলোর অন্যতম একটা কারণ, আমাদের এই সমাজে বিয়েগুলো কুফু ভিত্তিক হচ্ছে না। আপনারা আমার সাথে আশা করি একমত হবেন। কুফু বা সমতা, সিমিলারিটি পর্যায়ে হচ্ছে না বলে বিয়েগুলো মানে হুট হুট করে ভেঙে যাচ্ছে, সিমিলারিটি না থাকার কারণে। ইসলাম কিন্তু এটাকে দারুণ ভাবে তাগিদ দিয়েছে, তোমরা কুফুর ব্যাপারে সিরিয়াস হও বিয়ে শাদীর ক্ষেত্রে। তারপরে একজন নারীকে বিয়ে করলো একজন ছেলে পুরুষ, তাকে কিভাবে বুক করবে ওখানে দেখেন, মানে তাকে নিয়ে কিভাবে জীবন পরিচালনা করবে, সেক্সুয়াল লাইফ কিভাবে আঞ্জাম দিবে, ওখানে কি সুন্দর ফর্মুলা দেওয়া আছে ইসলামের। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি তামাম জগতের কোন ধর্মের মধ্যে এত সুন্দর বিধিবিধান, ডেকোরেটেড নিয়ম কানুন আপনি কোথাও পাবেন না। এটা অবাক করার মতো। ইসলামে এই বিধানগুলো, বিশেষত আমি যেহেতু পারিবারিক বিষয় নিয়ে কথা বলছি, বাকিগুলো আপাতত নাই বলছি, এই পারিবারিক এই বিষয়গুলো নিয়ে দাম্পত্য জীবনের এই সুন্দর জীবন ব্যবস্থা কত সুন্দর, কতই না চমৎকার। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এত সুন্দর জীবন, আল্লাহ না করুক, আল্লাহ না করুক, আল্লাহ না করুক, কুফু আছে, সব ঠিক আছে, তারপরেও হয়তো যে কোনো কারণে অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না ছেলে মেয়ের সাথে, তখন তালাকের প্রশ্ন আসবে। তালাক দিতেও দেখেন কতগুলো ফর্মুলা আল্লাহ তাআলা বাতলে দিয়েছেন আমাদেরকে, কত সুন্দর সিস্টেমে তাকে তালাক দিতে হবে। তাহলে এখান থেকে কি বুঝলেন, এই দাম্পত্য জীবন, আমাদের এই যৌন জীবন, আমাদের এই সুন্দর জীবন, পারিবারিক জীবনটাকে কত সুন্দরভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে ফর্মুলা দিয়ে উপস্থাপন করেছেন যে তোমরা এইভাবে তোমাদের জীবন চালাবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। জি, তাহলে ফামাস্তামতাতুম বিহি মিনহুন্না ফাআতুহুন্না উজুরাহুন্না ফারিদা। ফামাস্তামতাতুম বিহি মিনহুন্না, অতএব তোমরা তাদের মধ্যে থেকে যাদেরকে ভোগ করবে, তার মানে বিয়ে করবে। ফাআতুহুন্না, আবারও আবারও দেখেন, ফাআতুহুন্না উজুরাহুন্না ফারিদা, তাদের মহরানা ফরজ হিসেবে তাদেরকে দিয়ে দাও। ফাআতুহুন্না, অতএব তাদেরকে দাও, উজুরাহুন্না, তাদের মহরানা, ফারিদা, এটা ফরজ। তাহলে মহরানা যে ফরজ, এটা সূরা নিসার প্রথম দ্বিতীয় আয়াতেও আমরা পেয়েছি, আবার এই আয়াতের মধ্যেও আমরা পেলাম। কত নম্বর আয়াত? সূরা নিসার এখন 24 নম্বর আয়াতে। মহারানা কি ফরজ, ফরজ, ফরজ। তবে 10 লক্ষ 20 লক্ষ টাকা ফরজ না, সামর্থ্য অনুযায়ী, ক্যাপাসিটি অনুযায়ী যতটুকু ততটুকু ফরজ। যেটা আমাদের সমাজে ওভারলোড দেওয়া হয়, এটা ফরজ না, বরং এটা ফরজের উপরে জুলুম, এটা ফরজের উপরে জুলুম। আর আমাদের সমাজে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম গার্ডিয়ান, বিশেষত মেয়ের গার্ডিয়ান, আমিও তো কোনো কোনো সময় মেয়ের গার্ডিয়ান হই, আবার কোনো কোনো সময় ছেলের গার্ডিয়ান হই, তাই না? তো মেয়ের গার্ডিয়ান যারা, তারা মহারণা বেশি সাব্যস্ত করে, করতে চায় এই টার্গেটে, যদি কোনোদিন ভেঙে যায় তাহলে ছেলে যেন 10 লাখ টাকা মেয়েকে দিতে বাধ্য থাকে। বিয়ের আগে নিয়ত হলো তালাকের। আপনি চিন্তা করেন, নিয়তে হলো তালাক, অথচ বিয়ে হয় নাই। তাহলে দেখেন শান্তিটা আসবে কি করে বলেন, শান্তিটা আসবে কি করে? এখনো বিয়ে হয় না, বিয়ের কথাবার্তা চলছে, এর মধ্যে আগে মাথায় ঢুকছে তালাক, আগে মাথায় ঢুকছে কি তালাক। যদি তালাক হয়ে যায় তাহলে আমার মেয়েরে যেন ওই ছেলেটা 10 লক্ষ টাকা দিয়ে বিদায় দিতে হয়, এই জন্য চাপাচাপি করে জোরাজুরি করে 10 লক্ষ টাকা মহারানা নির্ধারণ করে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। মহারানার কথা ছিল ক্যাপাসিটি অনুযায়ী, সাধ্য অনুযায়ী। ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম, আর তোমাদের উপরে নাই কোনো অপরাধ। ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম, আর তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না। ফীমা তারাদাইতুম বিহি মিন বাদিল ফারিদা, আর তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পর সম্মত হও। ফীমা তারাদাইতুম বিহি মিন বাদিল ফারিদা, এখান থেকে অর্থাৎ মহারানা যতটুকু নির্ধারিত হয়েছে, এটা যদি স্বামী স্ত্রী দুইজনে আবার মিলে জুলে এটাকে কমাইতে চায়, কারণ এটা একান্ত তাদের বিষয়, এটা একান্ত তাদের বিষয়, এটা একান্ত তাদের বিষয়।
এটা ছেলে মেয়ের বিষয়, তার স্বামী স্ত্রীর বিষয়, সুযোগ আছে, এতে গুনাহ নাই। ইন্নাল্লাহা কানা বিমা তা'মাল ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান হাকিমা। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আলিম, মহাজ্ঞানী, হাকিম তিনি প্রজ্ঞাময়। এই হাকিম আর আলিম হওয়ার কারণেই আল্লাহ তাআলা এই বিধিবিধানগুলো তিনি আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। লা ইয়াখলু কি হিকমাতুল হাকিম লা ইয়াখলু আনিল হিকমা কালামুল হাকিমি কালামুল হাকিমি লা ইয়াখলু আনিল হিকমা। আরবি একটা প্রবাদ আছে যে হাকিমের কথা কখনো হিকমত থেকে খালি নয়। হাকিমের কথা, হাকিম মানে ওই যে বিচারক হাকিম না, আল্লাহ হাকিমকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ হলেন হাকিম, প্রজ্ঞাপূর্ণ, কখন কি দরকার এটা আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন। এই জন্য তার বিধিবিধান এটা হিকমত থেকে কখনো শূন্য নয়, খালি নয়। ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান হাকিমা। ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান হাকিমা। ওয়ামান লাম ইস্তাতি' মিনকুম তাওলা ওয়ামান লাম ইস্তাতি' মিনকুম তাওলা। জি, আপনারা হ্যান্ড রাইজ করেছেন অনেকে। আমাদের এখানে হ্যান্ড রাইজের ইয়াটা আমরা এলাও করি না, ডোন্ট মাইন্ড। কারণ আমরা তো একটা সিস্টেমে চলতে হয়, কথা বলতে দিলে অনেক লোকের প্রোগ্রাম, তো আমরা এটা পারি না। এই জন্য আপনাদের একান্ত যদি কোনো জানার বিষয় থাকে একটু কষ্ট করে চ্যাট বক্সে একটু লিখে দিলেই আমি যতটুকু সম্ভব রিপ্লাই দিতে চেষ্টা করি। জি, অনেকে সামর্থ্য থাকলেও দিতে চায় না, মেয়েকে গয়না দেয়। এই একটা কথা আপনাদেরকে একটু বলি, আমাদের সমাজে আরেকটা কুসংস্কার চালু হয়েছে। ওই স্বর্ণ গয়না কাপড় চোপড় বিয়ের উপলক্ষে হয়তো 3 লক্ষ টাকা দিয়েছে, এইগুলো কি করে ওই মহারানা থেকে কি করে কেটে ফেলে, তাই না? এইটা আমাদের সমাজে আল্লাহ সাহেতু চালু হয়েছে, আমরা এটা চালু করেছি। এবার দেখেন, এই 5 লক্ষ টাকা, সাপোজ একটা মেয়ের 5 লক্ষ টাকা মহারানা নির্ধারিত হলো। এখন এই টাকা তো মেয়ে পাওয়ার কথা, এখন মেয়ের টাকা আপনি বলবেন আমি তো মেয়ের জন্য স্বর্ণ গয়না কিনেছি। ঠিক আছে, আপনি আমার টাকা আমার জন্য যে খরচ করছেন, আমার সাথে কি কথা বলছেন? আমি আপনার কাছে 5 লক্ষ টাকা পাই, তো আপনি আমার বাড়িতে আসার সময় গরু একটা কিনে 3 লক্ষ টাকা দিয়ে নিয়ে আসছেন। ভাই ধরেন এই যে 3 লক্ষ টাকা দিয়ে গরু আনলাম, আর ধরেন 2 লক্ষ টাকা, আমি কি আপনাকে বলছি 3 লক্ষ টাকা দিয়ে একটা গরু কিনে আনার জন্য? আপনি তো নিজেই ইচ্ছা ইচ্ছা মতো আমার জন্য একটা গরু নিয়ে আসছেন। এই গরু তো আমার দরকার নাও থাকতে পারে। আমি গরু দিয়ে কি করব? আমি কি গরু পালি, না আমি গরুর ব্যবসা করি? ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেল না? ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেল। মেয়ের সাথে কোনো যোগ জিজ্ঞাসা নাই, কথাবার্তা নাই, মোশাওয়ারা নাই, তার জন্য 2 ভরি স্বর্ণ, ওই যে 5 ভরি এই রূপো, তারপরে আরো দামি দামি কাপড় চোপড়, এটা সেটা 4 লক্ষ টাকা। বিল আসছে কত? 4 লক্ষ টাকা। তো মহারণা কত? 5 লক্ষ। উসুল কত? 4 লক্ষ। বাকি কত? 1 লক্ষ। তার মানে এটা এক ধরনের প্রতারণা নয় কি বলেন? এটা কি একটা নারীর সাথে কি এটা প্রতারণা হলো না? আপনাদের বিবেক কি বলে? আমার বিবেকে বলে এটা দারুণ প্রতারণা, বড় ধরনের একটা দ্বিচারিতা এটা একটা নারীর সাথে। হ্যাঁ, নারীর সাথে মোশাওয়ারা করে, মেয়ের সাথে মোশাওয়ারা করে আপনি তার 5 লক্ষ টাকা সবটাই খরচ করতে পারেন, সমস্যা কি? সে যদি বলে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমার 5 লক্ষ টাকা দিয়ে আপনি স্বর্ণ গয়না কাপড় চোপড় যা আছে সব খরচ করে নিয়ে আসেন, ওকে, এটা তার হক। তার খরচ, তার টাকাটা আমি কিভাবে খরচ করব? তার টাকাটা আমি তো তার অনুমতি নিয়ে খরচ করতে হবে। আমার 3 লক্ষ টাকা দিয়ে আমার বাড়িতে আপনি গরু আনবেন, এটা তো আমার সাথে কথা বলে আনতে হবে। আমি গরু দিয়ে কি করবো? একটা গরু দিয়ে? ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে। ওয়ামান লাম ইস্তাতি' মিনকুম তাওলান আন ইয়ানকিহাল মুহসানাত। জি, আমি একটু দৌড়াতে হবে। ওয়ামান লাম ইস্তাতি' মিনকুম তাওলা। অতএব তোমাদের মধ্যে এই এই কথাগুলো মানুষকে বোঝাতে হবে, এই কথাগুলো মানুষকে বোঝাতে হবে। এই কথাগুলো যদি মানুষকে আমরা না বুঝাই, তাহলে মানুষ তো অন্ধকারে থাকবে। ওয়ামান লাম ইস্তাতি' মিনকুম তাওলা, অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সক্ষম নয় আন ইয়ানকিহাল মুহসানাতিল মুমিনাত, সতী সাধবী স্বাধীন নারীকে বিয়ে করতে। সতী সাধবী স্বাধীন নারীকে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি বিয়ে করতে ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি না, তার না থাকে, তাহলে সে কি করবে? ফামিম্মা মালাকাত আইমানুকুম মিন ফাতায়াতিকুমুল মুমিনাত, তাহলে তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে এই সকল এই ইমানদার নারীদেরকে বিয়ে করবে, অর্থাৎ দাসীদের মধ্য থেকে ইমানদার দাসী যারা তাদেরকে বিয়ে করবে।
কারো যদি ওইভাবে অর্থনৈতিক ক্যাপাসিটি না থাকে, এটা হলো তার জন্য এই ফতুয়া। আল্লাহু আ'লামু বিঈমানিকুম। এখান থেকে আমরা এটা নিতে পারি ব্যাখ্যাটা, যেহেতু এখন দাসপ্রথা নাই, তো এখন আপনি অনেক উচ্চ বংশে যেতে চান, সাপোজ একজন যুবক মানুষ, তার কিন্তু ওই রকম অর্থনৈতিক ক্যাপাসিটি নেই, তাহলে তার ক্যাপাসিটি যেই মানের সে ওই মানে যাবে। এই কথাটা তো আমরা এখান থেকে নিতে পারি। তার এই অর্থনৈতিক, তার বাড়ি যেমন স্ট্রাকচার, তার চাকরির স্ট্রাকচার, সে অনুযায়ী তো সে বিয়ে করবে। বা'দুকুম মিন বা'দিন, কারণ তোমরা তো তাদেরই অংশ, বা তারা তো তোমাদের অংশ, অর্থাৎ তোমরা একজন আরেকজনের অংশ। ফানকিহুহুন্না বিইذনি আহলিন, অতএব তোমরা দাসীদেরকে বিয়ে করো তাদের মনিবের পারমিশন নিয়ে। ওয়া আতুহুন্না উজুরাহুন্না, আর তাদেরকে মহারানা দাও বিল মারুফ, ন্যায়সঙ্গত ভাবে, অর্থাৎ তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী তাদের মহারানা তাদেরকে দাও, যতটুকু তাদের জন্য আসে, যতটুকু তাদের জন্য আসে ততটুকু তাদের কি করো, মহারানা দাও। মুহসানাতিন গায়রা মুসাফিহাতিন, এই যে আবারও দেখেন, মুহসানাতিন, তাদেরকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করবে, গায়রা মুসাফিহাতিন, ব্যভিচারী হিসাবে নয়। তাহলে দেখেন, বিয়ের নিয়ত যদি ব্যভিচারের নিয়ত থাকে, তার মানে বিয়ে করবে, কয়দিন থাকবে, টাকা পয়সা দিয়ে চলে আসবে, এই নিয়ত না। ওয়ালা মুত্তাখিদাতি আখদান, উপপত্নী, সেকেন্ড ওয়াইফ। সেকেন্ড ওয়াইফ বলতে মানে এটাকে আমরা কিভাবে বলতে পারি, ওই যে আগে রাজা বাদশাদের ছিল উপপত্নী, তাই না? মানে তার মানে ফার্স্ট লেডি একজন ছিল, তারপরে সেকেন্ড লেডি, থার্ড লেডি, ফোর্থ লেডি, ফিফথ লেডি, মানে তারপরে আর লেডির অভাব নাই। প্রথমটা হলো খাস লেডি, আর পরের গুলো হলো ফাও লেডি, পরের গুলো কি, ফাও লেডি। তো এখানে গায়রা মুসাফিহাতিন ওয়ালা মুত্তাখিদাতি আখদান, তাদেরকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করবে, তাদেরকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করবে, ওয়ালা মুত্তাখিদাতি আখদান, কিন্তু তাদেরকে উপপত্নী হিসাবে গ্রহণ করবে না, উপপত্নী হিসাবে গ্রহণ করবে না। ফাইদা উহসিন্না, অতঃপর যদি তারা, ফাইদা উহসিন্না, অতঃপর যদি তারা বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়, ফাইন আতাইনা বিফাহিশাতিন, এই 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 দাসীরা, তারা বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরে যদি, ফাইন আতাইনা বিফাহিশা, তারা যদি কোনো ফাহিশা কর্মে লিপ্ত হয়, ফালাইহিন্না, তাহলে তাদের উপরে পানিশমেন্ট হবে নিসফু, অর্ধেক, মা আলাল মুহসানাতি মিনাল আযাবি, ওই স্বাধীন নারী ফাহিশা কর্মে যুক্ত হলে তার যে শাস্তি, দাসী নারী বিয়ের পরে পাপ কর্মে লিপ্ত হলে তার জন্য হলো 50% শাস্তি। দলিল হলো এটা। তো স্বাধীন নারী, দেখে আপনাদের মনে আছে কিনা, বিবাহিত নারী যদি, স্বাধীন বিবাহিত নারী যদি ফাহিশা কাজে লিপ্ত হয়, একটা জেনার কাজে লিপ্ত হলো, নাউজুবিল্লাহ, তার শাস্তি কি? বা অবিবাহিত নারী, মেয়ে যদি জেনা করে, তাহলে তার শাস্তি কি? 100 দৌড়া মারা। কয়টা দৌড়া মারা? 100 দৌড়া মারা, হ্যাঁ, অবিবাহিত হলে। তাহলে এখন বিবাহিত হলে কি হবে? 50%, তার মানে 50টা দৌড়া হবে। আর যদি বিবাহিত হয়, তাহলে স্বাধীন নারী হলো, তাকে রজম করতে হবে, পাথর মেরে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে হবে। তাহলে এখন এই পরাধীন, অর্থাৎ এই দাসী যদি যুক্ত হয় এই অপকর্মে, তখন তারা কি করতে হবে? তার মানে তাকে অর্ধেক মারতে হবে, তার মানে তাকে 50% মারতে হবে। সেই 50% মারার হুকুমটা দিবে কি? আদালত। এখন আদালত এটা এই কিয়াস করে, আদালত এটা বোর্ড বসে তারা ফয়সালা দিবে তার কি শাস্তি হতে পারে। যালিকা লিমান খাশিয়া লানাতা মিনকুম, যালিকা, এটা হলো ওই ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি, আনাতা মিনকুম, যালিকা লিমান খাশিয়া লানাতা মিনকুম, এটা হলো তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে তাদের জন্য। ওয়া আন তাসবিরু খায়রুল লাকুম, তবে সবর করা এটাই হলো তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহু গফুরুর রহিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ইউরিদুল্লাহ, ইউরিদুল্লাহ, আমরা কিন্তু সূরা নেসায় আছি। সূরা নেসা মানে কি? নেসা শব্দের অর্থ নারী। এই সূরার মধ্যে আমাদের পারিবারিক জীবনের
দেখছেন কতগুলো বিধিবিধান আসছে। বিশেষ করে এই রিভিউ ক্লাসে একটু নজর রাখবেন ভালো করে। আমি চেষ্টা করবো আপনাদের সামনে বিষয়গুলো তুলে ধরতে যতটুকু পারি। আমাদের পারিবারিক জীবনের একেবারে খুঁটিনাটি জিনিসগুলো কি সুন্দর করে আল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ইউরিদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা চাচ্ছেন, লিইউবাইয়িনা লাকুম, তোমাদের কাছে সবকিছু এক 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 করে ওয়ান বাই ওয়ান তুলে ধরতে, ক্লিয়ার করতে তোমাদের সামনে। ইউরিদুল্লাহু আইয়ুবাইয়িনা লাকুম, ইউরিদুল্লাহ, ইউরিদুল্লাহু, আল্লাহ তাআলা চাচ্ছেন তোমাদের জন্য, লিইউবাইয়িনা লাকুম, তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে, ওয়ায়াহদিয়াকুম, এবং তিনি চাচ্ছেন তোমাদেরকে দেখাতে, সুনানাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের আগেরকার মানুষ যারা ছিল, সালফে সালেহিন, ভালো মানুষ, নেককার মানুষ, সালেহ মানুষ, যে রাস্তায় অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাদের রাস্তাটা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দেখিয়ে ওই পথে পরিচালিত করতে চান। সুবহানাল্লাহ। তার মানে আল্লাহ তাআলা চান আমাদেরকে আবু বকরের রাস্তা চালাতে, সুবহানাল্লাহ, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর রাস্তা চালাতে, উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর রাস্তা চালাতে, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর রাস্তা চালাতে আল্লাহ তাআলা চাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা চান। তো এখন আমরা যদি আল্লাহ তাআলা চাওয়ার সাথে এক না হই, তাহলে তো আমরা এটা পাবো না। আমরা ওমরের রাস্তা, আবু বকরের রাস্তা, উসমানের রাস্তা আমরা পাবো না। ওয়ায়াতুবু আলাইকুম, এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে ক্ষমা করতে চান, তোমাদের তওবা কবুল করতে চান। ওয়াল্লাহু আলিমুন হাকিম, আল্লাহ তাআলা তিনি মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়। ওয়াল্লাহু ইউরিদু, আর আল্লাহ তাআলা তিনি চান, আইয়াতুবা আলাইকুম, তোমাদের তওবা কবুল করতে। ওয়া ইউরিদুল লাযিনা, আর তারা চায়, ইয়াত্তাবিউনা শাহওয়াত, যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। শাহওয়াত মানে প্রবৃত্তি, মনে যা চায়। আমাদের মনে কত কিছু চায়, তাই না? আমরা কি পারি? মানে পারি না, মানে এটা শাহওয়াত। ওই মনে চাইলেই তো সব করা যাবে না। ওয়ায়ুরিদুল্লাযীনা ইয়াত্তাবিউনা শাহওয়াত, যারা প্রবৃত্তির ইত্তেবা করে, অনুসরণ করে, মনে যা চায়, অর্থাৎ যারা মনের গোলাম, তারা চায় আন তামিলু মাইলান আযীমা, যেন তোমরা হেদায়েত থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়ো, হেদায়েত থেকে যেন তোমরা বিচ্যুত হও। ইউরিদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা চান, আন ইউখাফফিফা আনকুম, তোমাদের উপর থেকে হালকা করে দিতে। আল্লাহ তাআলা কখনোই চান না তোমাদের উপরে ওভারলোড দিতে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে যাচ্ছেন কি করতেন? হালকা করে দিতেন। ওয়াখুলিকাল ইনসানু দাঈফা, আর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। ওয়াখুলিকাল ইনসান, মানুষদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে দাঈফান, দুর্বল করে। শোনেন, এই যে রজম, এটা সম্ভবত কেউ কেউ নতুন করে শুনেছেন। এটা মধ্যযুগীয় কায়দা না, এটা ইসলামের যুগে ছিল। এখনো কোরআনের এই বিধান আছে, হাদিসে এই বিধান আছে। বিধান নাই আমাদের সমাজে, এই জন্য আমাদের কাছে এটা নতুন মনে হয়। এই অপরাধ যে করবে, তাকে যদি, একজন নারীকে যদি রজম করা হয়, তাহলে আমাদের বাংলাদেশে 18 কোটি মানুষ জিলাফির মতো সোজা হয়ে যাবে না বলেন? একজন বিবাহিত নারী এরকম যদি জানা করে, তাহলে তাকে রজম করা হবে, পাথর মেরে হত্যা করা হবে। তাহলে 17,99,99,999 জন মানুষ একেবারে সোজা হয়ে যাবে জিলাফির মতো। ঠিক আছে না? তার মানে ওই যে আমাদের দেশে ক্রেডিট ক্রেডিট কলেজগুলো আছে না, ক্রেডিট স্কুল, সেনাবাহিনী পরিচালিত, এগুলো কিন্তু অনেক কড়া নিয়ম কানুন। বাংলাদেশে কিছু কওমি মাদ্রাসাও আছে, বেশ কড়াকড়ি নিয়ম। দেখবেন ওখানে দারুণ পড়াশোনা হয়, দারুণ তরবিয়তের মাধ্যমে ওদেরকে রাখা হয়, দারুণ শাসন হয়। ওখানে ছেলে মেয়েরা কিন্তু বেশ কোয়ালিফাইড হয়। কেন? কেন? ওই যে ওরা শাসনের উপরে ছিল, ভয়ের উপরে ছিল। এই জন্য এরকম একটা শাসন যদি আমাদের উপরে আসতো, তাহলে কি হতো? আমরা অনেক সোজা হয়ে যেতাম না? জিলাপি তো সোজা না। আর জিলাপি যদি আজকে থেকে আপনি সোজা করে বানান, তাহলে কালকে থেকে মানুষ জানবে জিলাপি সোজা। কিন্তু এটাকে তো আমরা বাঁকা করে বানাচ্ছি বলে মানুষ জানে জিলাপি বাঁকা। সূত্রটা বুঝছেন? আপনি কালকে থেকে জিলাপি সোজা করে বানান, দেখবেন 20 বছর পরে মানুষ বলবো যে জিলাপি সোজা। কিন্তু এটাকে বাঁকা করে বানানোর কারণে আমরা মনে করছি যে জিলাপি বাঁকা। কথাটা বুঝতে পেরেছেন? জি, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাকুলু আমওয়ালাকুম, তোমরা তোমাদের মাল সম্পদ খাবে না, বাইনাকুম, নিজেদের মাঝে, বিল বাতিলি, অন্যায়ভাবে। হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের মাল সম্পদ অন্যায়ভাবে, পরস্পর অন্যায়ভাবে মাল সম্পদ খাবে না। অন্যায়ভাবে যে কোনো মাল সম্পদ, সুদ, ঘুষ, চুরি করে, ডাকাতি করে,
জোর জুলুম করে মানুষের জমি নেওয়া, মানুষের পকেট মারা, আরো আরো যত কিছু আছে, সব কি অন্যায় ভাবে হচ্ছে না? সব কি অন্যায় ভাবে হচ্ছে। এই অন্যায় ভাবে তোমরা একজন আরেকজনের মাল সম্পদ ভক্ষণ করবে না। এই এক কথার মধ্যে দুনিয়ার যত কথা আছে সব কথা ঢুকে গেছে। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? কোরআন অল্প ওয়ার্ডে অনেক অর্থ প্রকাশ করে, অল্প শব্দ দিয়ে অনেক অর্থ প্রকাশ করে, আমরা এটা এখানে দেখলাম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকুলু আমওয়ালাকুম বাইনাকুম বিল বাতিল, অন্যায়ভাবে তোমরা নিজেরা নিজেদের মাল সম্পদ খাবে না, ভক্ষণ করবে না, ভক্ষণ করবে না। যত রকমের অন্যায়ভাবে মাল খাওয়া আছে সব বাদ। ওই যে মনে করেন যে আমাদের এখানে তো অনেক ডাক্তার ভাই বোন আছে, ডন্ট মাইন্ড। তো ওই যে হয়তো দুর্বল কোম্পানির ওষুধ লিখেন প্রেসক্রিপশনে, করেন না অনেকে? ওই যে কোম্পানি থেকে হয়তো বড় ধরনের ডোনেশন পেয়েছেন, তাহলে এই আয়াত দিয়ে কি এটা নিষেধ হয় কিনা বলেন তো দেখি? আপনারা কিন্তু বেশ অ্যাডভান্স লেভেলে আছেন পড়াশোনাতে, আলহামদুলিল্লাহ। দুর্বল কোম্পানি, আপনি নিজেও জানেন এই ওষুধটা ভালো নাই কোম্পানির, তারপর ওই যে কোম্পানি ডোনেশন দিয়েছে, আপনি প্রেসক্রিপশন করেছেন এই এই কোম্পানির ওষুধ দিয়ে, যেহেতু সে আপনাকে একটা বড় ধরনের গিফট করেছে, তাহলে এই আয়াত দিয়ে কি নিষেধ হয় কিনা? নিষেধ হয়। আমি শিক্ষক, আমি শিক্ষক, তো আমার কাছে যে প্রাইভেট পড়ে আমি তাকে নাম্বার বাড়ায় দিলাম, এই আয়াত দিয়ে নিষেধ হয় কিনা? হ্যাঁ, এরকম আমি যদি বলতে যাই 50টা 20টা 100টা বলতে পারবো, 100টা আমি বলতে পারবো। নির্বাচন আসছে, আপনি 5,000 টাকা খেয়ে এই দুশ্চরিত্র মানুষের পক্ষে নির্বাচন করলেন, ভোট দিলেন, এ আয়াত দিয়ে বাদ হয় কিনা? হ্যাঁ। আপনি মনে করেন যে কোন বিচারে গেছেন, তো টাকা খেয়ে অন্যায় ভাবে রায় দিয়ে আসছেন গায়ের জোরে, টাকাটা যে নিয়ে আসছেন খেয়েছেন, এই আয়াত দিয়ে বাদ হয় কিনা? হ্যাঁ, মার্শাল্লাহ। এই যে আপনারা বললাম না অ্যাডভান্স লেভেলে আছেন, আপনারা অনেক কিছু বোঝেন, আলহামদুলিল্লাহ। ইল্লা আন তাকুনা তিজারা, তবে হ্যাঁ যদি ব্যবসায়িক ভাবে তোমরা টাকা পয়সা খাও। তো ব্যবসা করে কি? মোবাইল যিনি দোকানদারি, তিনি 20,000 টাকা দিয়ে কিনে 22,000 টাকা বিক্রি করছেন, 2,000 টাকা, এটা আন তাকুনা তিজারাতান আন তারাদিম মিনকুম, পরস্পর পরস্পরের সম্মতিতে নিচ্ছে, এটা হলো বিজনেস, এটা হালাল, টোটালি এটা হালাল। ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না। ইন্নাল্লাহা কানা বিকুম রহিমা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন কানা বিকুম রহিমা, তোমাদের উপরে পরম দয়ালু। ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا। হ্যাঁ, ওয়ারিশ না দিলে এটাও। ومن يفعل ذلك, আর যে ব্যক্তি এমনটা করবে, উদওয়ানান সীমা লঙ্ঘন করে, ওয়াজুলমান অন্যায় করে, এই যে ওয়ারিশ সগাইয়া এটাও আছে, জুলমান উদওয়ানান। আল্লাহ 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 আল্লাহ। আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি, আল্লাহ তাআলা যদি কোনো এই শুধু এই ভাইয়ের সম্পত্তি, বোনের সম্পত্তি, পুকুর সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ করার কারণে যদি হাসর ময়দানে আমাদেরকে দাঁড় করান, আমার মনে হয় আমাদের কত মানে অনেক মানুষ এই এই অপরাধীদের কাতারে সামিল হবে হাসরের ময়দানে। অগণিত অসংখ্য মানুষ এই সমাজে আছে, পাক্কা নামাজি, পাক্কা হাজি সাহেব, মাশা আল্লাহ, কিন্তু মেয়েরে সম্পদ দেয় না, ছেলেরে লিখে দিয়েছে, নাম হলো হাজি সাহেব। এই সংখ্যাটা আমাদের সমাজে অনেক, অনেক ওয়ারিসদের সম্পত্তি দিচ্ছে না, অথচ এবাদত বন্দিগিতে মাশা আল্লাহ মাশা আল্লাহ, এবাদত বন্দিগিতে ইমাম সাহেবের পিছনে জায়গা দখল করে রাখছে। ওয়ামান ইয়াফআল যালিকা উদওয়ানান ওয়া যুলমা ফাসাউফা নুসলিহি নারা, আমি তাকে অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। এই যে দেখেন, এই যে আল্লাহ তাআলা বলছেন আমি তাকে অচিরেই কোথায় প্রবেশ করাবো? জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। ওয়া কানা যালিকা আলাল্লাহি ইয়াসীরা, আর আল্লাহ তাআলার ওয়া কানা যালিকা আলাল্লাহি ইয়াসীরা, আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে যে তারে ঢুকাবেন এটা আল্লাহ তাআলার জন্য খুব ইজি, খুব সহজ। ইন তাজতানিবু কাবাইরা, যদি তোমরা দূরে থাকো কবিরা গুনাহ থেকে, মা তুনহাউনা, যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে বেঁচে থাকতে, মা তুনহাউনা আনহু নুকাফির আনকুম সাইয়্যাতিকুম, তাহলে আমি তোমাদের
সাইয়্যাত গুলোকে ক্ষমা করে দিব, অপরাধ গুলোকে, ওয়ানুদখিলুকুম মুদখালান কারীমা, এবং আমি তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো। ওয়ালা তাতামান্নাউ মা ফাদ্দালাল্লাহু বিহি বা'দাকুম আলা বা'দিন। মনে করেন যে একজন নারী অনেক সুন্দরী আর আরেকজনকে আল্লাহ তাআলা অত সুন্দর দেন নাই। এখন এই একজনের প্রতি আরেকজনের হিংসা আসেনি, আমি কালা ও অনেক সুন্দরী, এরকম আছে না? আল্লাহ তাআলা বলছেন না। বা একজন পুরুষ একবারে ফিটফাট স্মার্ট, লম্বা চূড়া সুন্দর, আরেকজন অতটা স্মার্টও না, লম্বাও না, এত সুন্দরও না, এত হ্যান্ডসামও না, একজনের প্রতি আরেকজনের হিংসা আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। ওয়ালা তাতামান্নাউ, আর তোমরা কামনা করবে না, মা ফাদ্দালাল্লাহু বিহি বা'দাকুম আলা বা'দিন, একজনের উপর আরেকজনের সৌন্দর্য দিয়েছেন, রূপ লাবণ্য দিয়েছেন, চেহারা সৌন্দর্য, লম্বা চূড়া, একজনের উপর আরেকজন, এটার উপরে তোমরা প্রত্যাশা করতে যেও না, কারণ এটা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। বরং আল্লাহ তাআলা তোমাকে যা দিয়েছেন এটার উপরে তুমি আলহামদুলিল্লাহ থাকো। লিররিজালি নাসীবুম মিম্মা ইকতাসাবু, লিররিজালি, পুরুষের জন্য তাই রয়েছে, মা মিম্মা ইকতাসাবু, যা সে অর্জন করেছে, ওয়ালিন নিসাই, অনুরূপ নারীর জন্য তাই রয়েছে, নাসীবুন, অংশ, নসিব, মিম্মা ইকতাসাবনা, যা সে অর্জন করে, তার মানে নারীরটা নারীর, পুরুষেরটা পুরুষ। ওয়াসআলুল্লাহ মিন ফাদলিহি, আর তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে চাও, মিন ফাদলিহি, তার অনুগ্রহ। ওয়াসআলুল্লাহ মিন ফাদলিহি, তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তার অনুগ্রহ চাও। ইন্নাল্লাহা কানা বিকুল্লি শাইইন আলিমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন বিকুল্লি শাইইন আলিমা, সব বিষয় তিনি জানেন। ওয়ালিকুল্লিন, আর প্রত্যেকের জন্য জাআলনা, আমি বানিয়ে রেখেছি, মাওয়ালিয়া, উত্তরাধিকার, আমি প্রত্যেকের জন্য, প্রত্যেক সম্পদের জন্য উত্তরাধিকার রেখে দিয়েছি। মিন থেকে মা, যা তারাকাল ওয়ালিদান, পিতা মাতা যে সহায় সম্পত্তি রেখে যায় এটার উত্তরাধিকারী আমি বানিয়েছি। ওয়ালা আকরাবু, নিকটাত্মীয় যে সহায় সম্পত্তি রেখে যায় এটার উত্তরাধিকারও আমি বানিয়ে রেখেছি। ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আইমানুকুম, অতএব যাদের সাথে তোমাদের চুক্তিবদ্ধ আছে, যাদের সাথে তোমরা ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে, শপথবদ্ধ হয়েছে, ফাআতুহুম নাসিবাহুম, তাহলে তোমরা তাদের অংশটা তাদেরকে দিয়ে দাও। যাদের সাথে তোমাদের কোনো কমিটমেন্ট আছে, ডিট আছে, চুক্তি আছে, ওয়াদা আছে, ওই ওয়াদা অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য তাদেরকে দিয়ে দাও। ইন্নাল্লাহা কানা আলা কুল্লি শাইইন শাহীদা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সবকিছু তিনি প্রত্যক্ষ করেন। ইন্নাল্লাহা কানা আলা কুল্লি শাইইন শাহীদা, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, কানা আলা কুল্লি শাইইন, সব জিনিসের উপর শাহিদা, তিনি সব জিনিস দেখেন, শাহিদা। এবার আসেন, দেখেন দেখেন দেখেন, সবগুলো আয়াত কিন্তু প্রায় আমাদের পারিবারিক নিয়ে, পারিবারিক আয়াত, পারিবারিক ঘটনা, পারিবারিক কাজ নিয়ে। আর রিজালু কাওয়ামুনা আলান নিসা, আর রিজালু, পুরুষরা হলো কাওয়ামুনা, দায়িত্বশীল, রাহবার, পুরুষরা হলো নারীদের রাহবার। দেখবেন যে নারীর রাহবার পুরুষ, ওই নারী সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী। আর অর্থাৎ যে ফ্যামিলিতে পুরুষ নারীর রাহবার, ওই পরিবার যেমন শান্তিময়, ওই পুরুষও শান্তিতে আছে, ওই নারী আরো বেশি শান্তিতে আছে। আর যেই পরিবারে নারী হলো পুরুষের উপরে রাহবার, তাহলে ওই পরিবারও অশান্তি, ওই নারীও অশান্তিতে আছে, ওই পুরুষও আত্মমর্যাদাহীনতার মধ্যে আছে। একজন নারীর রাহবার পুরুষ থাকা, এটা নারীর নারীত্ব প্রকাশ পায়। কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন? একজন নারীর পুরুষ তার গার্ডিয়ান থাকা, এটা ওই নারীর নারীত্ব প্রকাশ পাওয়ার অন্যতম একটা সাইন। সে একজন পুরুষের অধীনে আছে, একজন পুরুষের অধীনে আছে। দেখবেন কিছু মেয়েরা তারা বিয়ে বসে না, বিশেষ করে এই সংখ্যাটা, একটা সংখ্যা একেবারে কম না, আপনাদের জানাশোনাও আছে, 30, 35, 40 হয়ে গেছে, 42, 45 হয়ে গেছে, সে বিয়ে বসবে না। সে কি বিয়ে বসবে না? কেন? আমার বিয়ের দরকার কি? আমি চাকরি করি, টাকা পয়সা আছে, আমার বাবার ফ্ল্যাট আছে, ভাড়া আসে, তো আমার বিয়ের দরকার কি? আসলে কি বিয়েটা কি টাকা পয়সার জন্য? বিয়েটা কি টাকা পয়সা না থাকলে মানুষ বিয়ে বসে? ব্যাপারটা কি এরকম? আমার বাবা তো আমাকে খেতে খাওয়াতে পারে, আমার বাবা তো সহায় সম্পত্তির অভাব নাই। এই সহায় সম্পত্তির অভাব থাকলে নি মানুষ, মেয়েদের বিয়ে হয়। এই নারীগুলো একসময় গিয়ে ঠিকই আফসোস করে, ঠিক না? তাদের এক সময় গিয়ে তারা আফসোস করে, কিন্তু ওই সময়ের আফসোস কাজে লাগে না।
45 বছর পর্যন্ত একটা নারী সে ইচ্ছে করে বিয়ে বসে না, এখন আফসোস করে বলেন তাকে বিয়ে করবে কি? 50 বছরের একটা নারী সে বিয়ে বসে না এই পর্যন্ত, এখন আফসোস করে কোনো লাভ আছে? কে তাকে এই অবস্থা বিয়ে করতে যাবে? কারণ 25 বছরের মেয়ের অভাব কি পড়ছে, আমি 50 বছরের নারী বিয়ে করতে যাব কেন? الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء নারীদের দায়িত্বশীল পুরুষ, মনে রাখবেন, মনে রাখবেন, মনে রাখবেন। ওই নারীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে যেই নারীর দায়িত্বশীল হলো একজন পুরুষ। الرجال قوامون على النساء নারীদের দায়িত্বশীল পুরুষ, বিমা ফাদ্দালাল্লাহু, এই জন্য যে নারীদের উপরে পুরুষদেরকে আল্লাহ তাআলা মর্যাদাবান করেছেন। বা'দুহুম আলা বা'দ, বা'দুহুম আলা বা'দ, একজনের উপর আরেকজনকে আল্লাহ তাআলা মর্যাদা দিয়েছেন। কেন? ওয়া বিমা আনফাকু মিন আমওয়ালিহিম, পুরুষরা তাদের মাল সম্পদ থেকে খরচ করে। রাহবারি করতে হলে, নেতা হতে হলে, পরিবারের নেতা তো পুরুষ, তো নেতা হতে হলে কি লাগবে? টাকা লাগবে, এই জন্য টাকা তো খরচ করে কে? পুরুষ। এই জন্য ফাসসালিহাতু, অতএব নারী হবে সতী সাধবী, নেককার নারী হলো কানিতাতুন, অনুগত, হাফিজাতুন, রক্ষণশীল, লিল গায়বি, অনুপস্থিতিতে, বিমা হাফিজাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তার যা কিছু হেফাজত করে রেখেছেন এইগুলোকে সে হেফাজত করে। তাহলে সতী সাধবী নেককার নারী তারা হলো অনুগত। দেখেন তো আপনি এটার মধ্যে আছেন কিনা? ফাসসালিহাত, আপনি হলেন নেককার মানুষ, সলিহাত। কানিতাত, আপনি হলেন অনুগত। 3 নম্বর আপনার গুণ হলো নারী, আপনাকে বলছি বোন, আপনাকে বলছি হাফিজত, আপনি হলেন হেফাজতকারী, লিল গায়বি, আপনার স্বামীর অ্যাবসেন্সে, অনুপস্থিতিতে, বিমা হাফিজাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা হেফাজত আপনার মধ্যে রেখেছেন। আপনার মধ্যে কিন্তু অনেক হেফাজতের জিনিস, তার মানে আপনার ইজ্জত, আব্রু, আপনার রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য, এইগুলো আপনি যখন স্বামী থাকে না আপনার কাছে, তখন এইগুলো আপনার কাছে আমানত, এইগুলো আপনি কি করেন? হেফাজত করেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এগুলো স্বামীর জিনিস। আপনার সুন্দর হাসি স্বামীর জিনিস, আপনার সুন্দর করে সাজা এটা স্বামীর, আপনার আরো আরো যত সুন্দর আকর্ষণীয় জিনিস সব আপনার স্বামীর। আপনার স্বামী এখন আপনার সামনে নাই, এগুলো আপনার কাছে রেখে গেছে সে। فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن, আর নারীদের মধ্য থেকে যদি তোমরা আশঙ্কা করো, নারীদের মধ্য থেকে যদি তোমরা আশঙ্কা করো, নুশুজাহুন্না, তাদের অবাধ্য আচরণ, ফাইজুহুন্না, 1 নম্বরে তাদেরকে ওয়াজ করো, 2 নম্বরে ওয়াহজুরুহুন্না ফিল মাদাজি, তাদের বিছানা আলাদা করে দাও। তাহলে দেখেন, 1 নম্বরে নারীকে ওয়াজ, কল্যাণ কামনা করে নসিহত করা। নসিহত মানে কি? ওয়াজ মানে কি? যেই কথার মধ্যে কল্যাণ আছে, যেই কথার মধ্যে ভালোবাসা আছে, ওই কথার নাম হলো ফাইজুহুন্না। 2 নম্বর ওয়াহজুরুহুন্না ফিল মাদাজি, তাদের বিছানা আলাদা করো। বাসা আলাদা না, প্লট আলাদা না, প্লট আলাদা না, বিছানা আলাদা করতে বলা হয়েছে, খেয়াল করিয়েন। মাদওয়াজে, মাদজান মানে বিছানা, বিছানাটাকে আলাদা করতে বলছে, মানে এই রুম থেকে ওই রুম, এতটুকু। কিন্তু এই বাসা থেকে ওই বাসা নয়, এই বাড়ি থেকে ওই বাড়ি নয়, এটা হলো নারী আরো অনিরাপদ হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছেন? এই যদি আপনি বাসা পরিবর্তন করে দেন, তাহলে আপনি একটা বাসাতে থাকবেন, নারী আরেক বাসায়, তাহলে আপনি বলেন এই নারীটা কি তখন অনিরাপদ না? কারণ সেই স্ত্রীর সঙ্গ, স্বামীর সঙ্গ পাচ্ছে না। এখন স্বাভাবিক তার মাঝে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিবে, তখন সে অনিরাপদ, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা। এই জন্য কোরআনের শব্দটা দেখেন, ওয়াহজুরুহুন্না ফিল মাদাজি, বিছানা আলাদা, বাসা আলাদা নয়। বুঝতে হবে। আমাদের দেশে এই আলাদা, এরকম বাসা আলাদা করে দিচ্ছে অনেকে, তার মানে নারীকে আরো অনিরাপত্তার মধ্যে ফেলে দিল। ওয়াহজুরুহুন্না ফিল মাদাজি, 2 নম্বর গেল। 3 নম্বর ওয়াদরিবুহুন্না, তাদেরকে মৃদু প্রহার করবে। ফাইন আতাআনাকুম, যদি এই প্রহারে, এই বিছানা আলাদা করাতে, এই ওয়াজ নসিহত করাতে তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, ফালা তাবগু আলাইহিন্না সাবিলা, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আর সেকেন্ড কোন রাস্তা খুঁজতে যেও না। ইন্নাল্লাহা কানা আলিয়ান কাবীরা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সুউচ্চ সুমহান, কাবীরা। ওয়া ইন খিফতুম শিকাকা বাইনিহিমা, এবার ওয়াজে কাজ হলো না, বিছানায় কাজ হলো না আলাদা করাতে, তারপরে মৃদু প্রহারেও কি হলো না? কাজ হলো না। এবার ভেঙ্গে যাবে মনে হচ্ছে, তারপরেও কিন্তু এখনো আশা ছাড়া যাবে না, আশাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।
ওয়াইন খিফতুম শিকাকা বাইনিহিমা, যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো, ফাবআসু হাকামান মিন আহলিহি, তাহলে পুরুষের তরফ থেকে একজন সালিশ আনো, ওয়া হাকামান মিন আহলিহা, এবং নারীর তরফ থেকে আরেকজন সালিশ আনো। বুঝতে পেরেছেন? দেখেন পারিবারিক জীব আমাদের এই কত সুন্দর রুলস, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমরা কি আসি? আমরা কি আসি? আমাদের যে বিয়েগুলো বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, আমরা কি এই ফর্মুলার মধ্যে আসি বলেন? দেখি আমাকে একটু রিপ্লাই দিয়েন মাঝে মধ্যে। আমরা কি কোরআনিক এই ফর্মুলা, কোরআনিক এই ফর্মুলার মধ্যে কি আমরা আসি? আমার মনে হয় আমরা অনেকেই নাই। যার কারণে আমাদের আমাদের অগণিত অসংখ্য নারীরা এখন বিধবা, ঠুস ঠাস করে তালাক হয়ে যাচ্ছে, ঠুস ঠাস। বৃষ্টি আসার আগেও তো মনে করেন যে একটু আকাশে ডাক দে, তাই না? বৃষ্টি আসার আগেও তো আকাশে একটু ডাক দে। আর আমাদের দেশে তালাক হইতে একটু ডাকও নাই, রাগ করছে, তালাক দিছে। কয়দিন আগে আমাকে একজনে লিখিত একটা তালাকের ফতোয়া জানতে চেয়েছে। আমি বরাবর এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে চেষ্টা করি, তারপরও না পারি, অনেকগুলো মানে সামনে এসে পড়ে। তো রাগ করে তালাক দিছে। হুজুর এটা কি তালাক হবো? রাগ করে তালাক দিছে, মাসালা জানতে চাচ্ছে এটা কি তালাক হবো? তা আমি বললাম, কোন পুরুষ কি তার স্ত্রীকে আই লাভ ইউ বলে তালাক দেয়? আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি, গলায় জড়ায় ধরে ধরে বললো আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিলাম, এটা কি জীবনে কোনোদিন হয়েছে? এটা হয় না। তার মানে তালাক রাগের মাথায় হয়, আই লাভ ইউ বলে কোনোদিন তালাক হয় না। অতএব আপনি রাগের মাথায় দেন আর যেমনি দেন তালাক। ওয়াইয়ুরিদা, যদি ওই দুইজন সালিস তারা চায় ইসলাহান, দুইজনের মধ্যে সংশোধন করার জন্য, ইউওয়াফিকিল্লাহু বাইনাহুমা, আল্লাহ তাআলা তাদের দুইজনকে একসাথে থাকার তৌফিক দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। তোমরা যদি কারেকশন চাও, ইসলাহ চাও, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে অবশ্যই তৌফিক দান করবেন। ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান খাবীরা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আলিমান খাবীরান, তিনি হলেন আলিম, তিনি হলেন খাবীর, মহাজ্ঞানী, তিনি হলেন সব খবর জানতে ওয়ালা। খাবীর, খাবীর খবর, খবর থেকে আসছে, তিনি সব খবর জানেন। ওয়াবুদুল্লাহ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলার গোলামি করো, ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইআ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করবে না। ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, এই যে দেখেন পারিবারিক সামাজিক জীবন। ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, পারিবারিক জীবন, পিতামাতার সাথে সৎ আচরণ, সৎ আচরণ, সৎ আচরণ, সৎ আচরণ। আল্লাহর গোলামির পরে 2 নম্বর ইবাদত হলো পিতামাতার সাথে সৎ আচরণ। খেয়াল রাখবেন, আমরা যদি ইবাদতের তালিকা দাঁড় করাই, তাহলে 1 নম্বর ইবাদত হলো আল্লাহর গোলামি করা, 2 নম্বর ইবাদত হলো পিতা মাতার সৎ সন্তান হয়ে, আদর্শ সন্তান হয়ে তাদের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করা। এটা হলো ইবাদতের সিরিয়ালে সেকেন্ড ইবাদত। ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ওয়াবিদিল কুরবা, আর নিকটাত্মীয়ের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা, ওয়াল ইয়াতামা, এতিমের সাথে, ওয়াল মাসাকিন, মিসকিনের সাথে, সব সামাজিক বিধান। ওয়াল জারি দিল কুরবা, নিকট প্রতিবেশী যারা তাদের সাথে, ওয়াল জারিল জুনুব, দূর প্রতিবেশী যারা তাদের সাথেও, ওয়াসাহিবি বিল জামবি, পাশের প্রতিবেশী যে গাড়িতে বসছেন, বিমানে বসছেন, সেও প্রতিবেশী, তার সাথে সুন্দর ব্যবহার করা। ওয়াবিনিস সাবিল, মুসাফির যারা, তার সাথেও সুন্দর ব্যবহার করা। ওয়ামা মালাকাত আইমানুকুম, এমনকি তোমাদের দাস দাসী যারা, তাদের সাথেও সুন্দর ব্যবহার করা। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইউহিব্বু, তিনি পছন্দ করেন না, মান কানা মুখতালান ফখুরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। যার মধ্যে অহংকার আছে, টাকার অহংকার, ক্ষমতার অহংকার, রূপ লাবণ্যের অহংকার, বংশের অহংকার, শিক্ষা দীক্ষার অহংকার, এরকম মানুষকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বু মান কানা মুখতালান ফখুরা, আল্লাযীনা ইয়াবখালুন, আল্লাযীনা যারা ইয়াবখালুনা, বখিলি করে, এরা কারা? এই অহংকারী কারা? যারা বখিলি করে। ওয়ায়ামুরুনা আন-নাসা বিল বুখলি, মানুষকে বখিলি করার আদেশ করে। ওয়ায়াকতুমুনা মা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলি, আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে টাকা পয়সা সহায় সম্পত্তি যা দিয়েছেন এগুলোকে তারা গোপন করে। এরা হলো অহংকারী, দাম্ভিক। ওয়া আ'তাদনা, আমি আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছি, লিল কাফিরিনা, কাফেরদের জন্য, আযাবাম মুহিনা, লাঞ্ছনাকর শাস্তি আমি আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। ওয়াল্লাযীনা, আর যারা, ইউনফিকুনা, খরচ করে, আমওয়ালাহুম, নিজেদের মাল সম্পদ, রিয়া আন-নাস, মানুষকে দেখানোর জন্য,
দেখেন সব আমাদের সাথে রিলেটেড আলোচনা। যারা মানুষকে দেখানোর জন্য মাল সম্পদ খরচ করে, মারহাবা, এই মারহাবার জন্য যারা খরচ করে, ওয়ালা ইউমিনুনা বিল্লাহ, আর এরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, ওয়ালা বিল ইয়াউমিল আখির, এবং প্রকৃতপক্ষে তারা আখিরাতের উপরেও ঈমান আনে না। ওয়া মান ইয়াকুনিশ শাইতানু লাহু কারিনা, আর যার জন্য শয়তান অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেল, শয়তান যার সাথী হলো, ফাসা আকারিনা, এই সাথী কতই না বাজে সাথী, নিকৃষ্টতর সাথী, ফাসা আকারিনা। وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما। وماذا عليهم، وماذا আর কি হলো, আলাইহিম তাদের উপর, লাউ আমানু বিল্লাহ, যদি তারা ঈমান আনতো আল্লাহর প্রতি, ওয়াল ইয়াউমিল আখির, এবং আখিরাতের উপর, ওয়া আনফাকু, এবং তারা খরচ করত, মিম্মা রাযাকাহুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন ওই রিজিক থেকে যদি তারা খরচ করত, কতই না এটা তাদের জন্য ভালো হতো। কি হলো তাদের, তারা কেন এমনটা করলো না? কানাল্লাহু বিহিম আলিমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন, ওয়া কানাল্লাহু বিহিম আলিমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি সবকিছু সম্পর্কে অবগত, আলিম। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইয়াজলিমু, তিনি জুলুম করেন না, মিসকালা যাররা, সামান্য পরিমাণও আল্লাহ তাআলা জুলুম করবেন না। দুনিয়াতে আমরা জুলুম করি, জুলুমের মধ্যে থাকি, কেউ মাজলুম হয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা একটু জুলুম করবেন না। ইন্নাল্লাহ লা ইয়াজলিমু মিসকালা যাররা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি একটু জুলুম করবেন না। ওয়া ইন তাকু হাসানাতান, যদি তোমার হয় কোনো কল্যাণ, ইউদাইফাহা, এটাকে তিনি দ্বিগুণ আকারে দিবেন, বহুগুণ আকারে দিবেন। ওয়া ইউতি মিন লাদুনহু, এবং তার থেকে তিনি আরো দিবেন, কি দিবেন? আজরান আযীমা, আল্লাহ তাআলা বিপুল সওয়াব বা প্রতিদান আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দিবেন। ফাকাইফা, কেমন হবে, ইদা, যখন, জিনা, আমি উপস্থাপন করব, মিন কুল্লি উম্মাতিন, প্রত্যেক উম্মত থেকে, শাহীদিন, একজন সাক্ষী, প্রত্যেক উম্মত থেকে যখন আমি একজন সাক্ষী দাঁড় করাবো, তখন অবস্থাটা কেমন হবে? ওয়াজিনা বিকা আলা হাউলাই শাহীদা, ওয়াজিনা বিকা আলা হাউলাই শাহীদা, ওয়াজিনা বিকা, আর আমি আপনাকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাবো, আলা হাউলাই, তাদের উপর, শাহীদান, সাক্ষী হিসেবে, আমি আপনাকে হাজির করাবো তাদের উপর সাক্ষী হিসেবে। ইয়াউমা ইযিন ইয়াওয়াদ্দুল্লাযীনা কাফারু, ইয়াউমা ইযিন, সেদিন, ইয়াউমা ইদিন, সেদিন, হাসরের কঠিন ময়দানে, ইয়াউমা ইদিন, সেদিন, ইয়াওয়াদ্দু, কামনা করবে, আল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে, যারা কুফরি করেছে তারা কামনা করবে, ওয়া আসাবুর রাসূলা, এবং যারা রাসূলকে অমান্য করেছে তারা কামনা করবে, কি কামনা করবে? লাউ তুসাওয়া বিহিমুল আরদ, যদি তাদেরকে মিশিয়ে দেওয়া হতো মাটির সাথে, মাটির সাথে যদি তাদেরকে মিশিয়ে দেওয়া হতো, তারা যদি মাটির সাথে মিশে যেত, এমনটা তারা চাইবে। ওই যে সূরা নাবাতে আমরা পড়ছি, সূরা নাবার শেষ আয়াত, আপনারা তো অনেকে পারেন মুখস্থ। ওয়ায়াকুলুল কাফিরু ইয়া লাইতানি কুনতু তুরাবা, কাফের সেদিন বলবে, ও আল্লাহ, কুনতু তুরাবা, যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম, আমি যদি আজকে কি হয়ে যেতাম, মাটি হয়ে যেতাম। তো হাশরের ময়দানে তারা চাইবে, লাউ তুসাওয়া বিহিমুল আরদ, যদি তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলা হতো, ওয়ালা ইয়াকতুমুনাল্লাহা হাদিথা, সেদিন তারা দুনিয়াতে যত রকমের অপকর্ম করছে, ইঞ্জিনিয়ারিং করছে, কোনো কিছুই সেদিন আল্লাহ তাআলার সামনে তারা গোপন রাখতে পারবে না, দুনিয়াতেই তো প্রকাশ পেয়ে যায়। তো আখিরাতে তো এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাকরাবুস সালাহ, তোমরা নামাজের কাছেও যাবে না, ওয়া আনতুম সুকারা, যখন তোমরা মাতাল অবস্থা থাকো। এটা হলো মদ হারাম হওয়ার সেকেন্ড আয়াত। মদ হারাম হওয়ার প্রথম আয়াত হলো সূরা আল বাকারা, সূরা আল বাকারা, ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসিরি। আপনারা কি একটু লিখে নিবেন? একটু লিখে নেন, একটু লিখে নেন, আপনারা পরে একটু স্টাডি করবেন, আমি তো এখন সময়ের স্বল্পতার কারণে খুলে খুলে দেখাতে পারবো না। তো আপনারা একটু লিখে নেন আয়াত সংখ্যাটা, আয়াত নাম্বারটা, সূরা আল বাকারার ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির, ইয়াসআলুনাকা, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, আনিল খামরি ওয়াল মাইসির, 219, সূরা আল বাকারা 219, এটা হলো প্রথম আয়াত মদ হারাম হওয়ার। 2 নম্বর হলো এটা, 2 নম্বর হলো এই আয়াতটা। কত নম্বর আয়াত? 43 নম্বর আয়াত, সূরা আন-নিসা এর 43 নম্বর আয়াত।
সূরা আন-নিসা এর 43 নম্বর আয়াত। আর মদ হারাম হওয়ার চূড়ান্ত বা আখের শেষ বা যেখানে হারাম হয়েছে সেটা হলো সূরা আল মায়েদার 90 নম্বর আয়াত। লিখেছেন আপনারা? তাহলে মদ কিন্তু একসাথে হারাম হয় নাই, গ্রাজুয়ালি, স্টেপ বাই স্টেপ। তাহলে সূরা বাকারা এটা হলো ফার্স্ট আয়াত 219। তারপরে এখানে হলো সূরা আন-নিসার এই আয়াতটা, এটা হলো সেকেন্ড আয়াত, 43 নম্বর আয়াত। আর চূড়ান্ত মদ হারাম হয়েছে 90 নম্বর আয়াত সূরা আল মায়েদা। তার মানে এই এখান থেকে আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ার হতে পারি, সবাই একটু ক্লিয়ার হবেন আশা করি। ইসলামের কোন বিধান ধরে কায়েম করা এটা পসিবল না। যেমন বাংলাদেশে আমাকেও যদি মনে করেন যে আপনারা সবাই প্রধানমন্ত্রী বানাই দিলেন, ধরলাম প্রধানমন্ত্রী আমাকে বানিয়ে দিলেন, আমি ক্ষমতা গেলাম 151 আসন নিয়ে, 160 আসন, 200 আসন নিয়ে। তো কালকে কি আমি মদ হারাম ঘোষণা দিতে পারবো? কালকে কি কোরআনের বিধান কায়েম ঘোষণা করতে পারবো? আমি চুরি করলে হাত কাটা এই বিধান কি আমি কালকে ঘোষণা দিতে পারবো? কারণ আমাকে তো প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দিচ্ছেন, আমার তো মানে আমার সুপ্রিম পাওয়ার আছে, আমার সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সংসদে আমার দলের। আমি কি পারবো? না, পারবো না। এটা হলো গ্রাজুয়ালি, স্টেপ বাই স্টেপ, ওয়ান বাই ওয়ান, একটা পর একটা। যেমন আমরা এই মদ হারাম হওয়ার এই সিস্টেমটা দেখেছি কোরআনের মধ্যে। তাহলে আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন ইসলামের কোন বিধান যে কেউ একেবারে অনেক ভালো মানুষ, অনেক ভালো দলও যদি ক্ষমতায় আসে ধরেই এটা পারবে না। এই জন্য তারা ওই যে বলে, অনেকে তাদের এই কথাটাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে। তারা বলে যে আমরা এটা হারাম করবো না, এটা হলো একটা কৌশল। তারা আস্তে আস্তে গ্রাজুয়ালি, স্টেপ বাই স্টেপ, স্টেপ বাই স্টেপ। বাংলাদেশে মনে করেন যারা ইসলাম নিয়ে কথা বলে, ইসলামী রাজনীতি করে, সবাই একসাথে হয়ে যদি 300 আসনও একসাথে পেয়ে যায়, তারা কখনোই দৌড়ে ইসলাম কায়েম করতে পারবে না। কারণ আমাদেরকে তো আগে পরিবেশ বানাতে হবে, পরিবেশ বানাবে তারপরে আস্তে আস্তে। জি, আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকরাবুস সালাতা ওয়া আনতুম সুকারা, তোমরা মাতাল অবস্থায় মদের সালাতের কাছে যাবে না। হাত্তা তাআলামু, যতক্ষণ না তোমরা জানো, মা তাকুলুনা, যা তোমরা বলছো। তাহলে তোমরা যা বলছো এটা না বোঝা পর্যন্ত তোমরা নামাজের কাছে যাবে না। এটা হলো 2 নম্বর। তার মানে এই আয়াত দিয়ে মদ খাওয়া হারাম ঘোষণা হয় নাই, পরিবেশ বানাচ্ছে। কি বানাচ্ছে? পরিবেশ বানাচ্ছে। ওয়ালা জুনুবান, আর তোমরা যখন অপবিত্র অবস্থায় থাকবে তখনও তোমরা নামাজের কাছে যাবে না। স্ত্রীর সাথে একান্তে সময় দিলেন, অথবা আপনার ফরজ গোসল হয়েছে যে কোনো কারণে, তাহলে এই অবস্থায়ও আপনি নামাজের কাছে যেতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। ওয়ালা জুনুবান ইল্লা আবিরি সাবিলিন হাত্তা তাগতাসিলু, যতক্ষণ না তোমরা গোসল করে নিবে। ওয়াইন কুনতুম মারদা, যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ অসুস্থ হয়, আও আলা সাফারে, অথবা সফরে থাকে, আও জা আহাদুম মিনকুম মিনাল গায়ত, অথবা তোমাদের কেউ যদি বাথরুম ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে আসে, আও লামাসতুমুন নিসা, অথবা তার স্ত্রী থেকে একান্তে সময় দিয়ে বের হয়ে আসছে, ফালাম তাজিদু মা, আর এই অবস্থা যদি তোমরা পানি না পাও, ফাতায়াম্মামু সাঈদান তাইয়্যিবা, এই যে দেখেন তায়াম্মুম করতে আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন। এই অবস্থায় তোমরা কি করবে? পানি না পেলে ফাতায়াম্মামু, তায়াম্মুম করো, সাঈদান তাইয়্যিবান, পবিত্র মাটি দিয়ে। ফামসাহু বিবুজুহিকুম, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে কি করবে? তোমরা তোমাদের চেহারা মাসেহ করবে, ওয়া আইদিকুম, এবং তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে। এই 2টা ফরজ। যদি আরেকটা ফরজ হলো ওই যে ফাতায়াম্মাম থেকে নিয়ত করা ফরজ। তায়াম্মুমের 3টা ফরজ, এখান থেকে এটা নেওয়া হয় যে নিয়ত করা ফরজ। 2 নম্বরে ফামসাহু বিবুজুহিকুম, দেখেন দেখেন ওই যে আকাইদ ফিকিতে তো অনেকে পড়েছেন, সম্ভবত ষষ্ঠ শ্রেণীতে, না জানি পঞ্চম শ্রেণীতে, তায়াম্মুমের 3 ফরজ। এই 3 ফরজের দলিল হলো এটা। কারণ ফরজ গুলোর দলিল কিন্তু কোরআনে পাওয়া যায়। যত ফরজ আছে, নামাজের ফরজ, এই আরো আরো যত ফরজ আছে, রোজার ফরজ, তায়াম্মুমের ফরজ, এই উজুর ফরজ, এগুলো কিন্তু কোরআনিক দলিল। ফাতায়াম্মামু, তার মানে এখান থেকে নিয়ত করো। 2 নম্বরে ফামসাহু বিবুজুহিকুম, তোমরা তোমাদের চেহারা মাসেহ করো, ওয়া আইদিকুম, এবং উভয় হাত কোনই পর্যন্ত মাসেহ করো। ইন্নাল্লাহা কানা গফুরার রহিমা, ইন্নাল্লাহা কানা গফুরার রহিমা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুর এবং তিনি হলেন রহিম। আলাম তারা ইলাল্লাযীনা উতু নাসীবাম মিনাল কিতাব, ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب
কিতাব আলাম তারা ইলাল্লাযীনা উতু নাসীবাম মিনাল কিতাব, হে নবী আপনি কি দেখেন নাই, ইলাল্লাযীনা তাদের প্রতি উতু নাসীবাম মিনাল কিতাব যাদেরকে কিতাবের অংশ দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, ইশতারুনা দালালা তারা গুমরাহিটাকে ক্রয় করে নেয়, ওয়া ইউরিদুনা আর তারা চায় আন তাদিল্লুস সাবিল পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে তারা চায়। আল্লাহু আ'লামু বিআদাইকুম তোমাদের মধ্যে কে শত্রু এটা আল্লাহ তাআলা ভালো করেই জানেন। ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়ালিয়্যা আর আল্লাহ তিনি হলেন ওলি হিসেবে যথেষ্ট, অভিভাবক হিসেবে। ওয়া কাফা বিল্লাহি নাসীরা আর আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট সাহায্যকারী হিসেবে। মিনাল্লাযীনা হাদু ইউহাররিফুনাল কালিমা আম মাওয়াদিহি মিনাল্লাযীনা হাদু ইহুদিদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এমন আছে যে ইউহাররিফুনাল কালিমা ইউহাররিফুনা তারা তাহরিফ করে বিকৃতি সাধন করে আল কালিমা কোরআনের আয়াতগুলো তাওরাতের আয়াতগুলোকে তারা বিকৃতি সাধন করে ইউহাররিফুনাল কালিমা আম মাওয়াদিহি তার জায়গা থেকে, মানে কোরআন বিকৃত করে পড়ে, তাওরাত বিকৃত করে, ইয়াকুলুনা এবং তারা বলে সামি'না ওয়া আসাইনা আমরা শুনলাম আর অমান্য করলাম, ওয়াসমা গায়রা মুসমাইন ইয়াকুলুনা তারা বলে সামি'না ওয়া আসাইনা আমরা শুনেছি আর আমরা অমান্য করেছি। তারা আরো বলে ওয়াসমা শুনো গায়রা মুসমাইন না শোনার মতো, ওয়ারাইনা তারা আরো বলে ওয়ারাইনা মুখ বাঁকিয়ে তারা তাচ্ছিল্য সুরে বলে ওয়ারাইনা লাইয়াম বিআলসিনাতিহিম মুখকে জিহ্বাকে বাঁকিয়ে তারা রাসূলকে রাইনা বলে ওয়াতা'আনান ফিদ্দিন এবং তারা দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করে এটা করে ওয়ালাউ আন্নাহুম যদি তারা নিশ্চয়ই ক্বালু বলতো সামি'না আমরা শুনলাম ওয়া আতা'না আমরা মেনে নিলাম, তারা যদি বলতো আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম, ওয়া ক্বালু আর তারা বলে সামি'না ওয়া আতা'না ওয়া ক্বালু যদি তারা বলতো সামি'না ওয়া আতা'না আমরা শুনলাম আর আমরা মেনে নিলাম, ওয়াসমা আর শোনো ওয়ানজুরনা ওই যে নবীকে তারা রায়না বলতো আমাদের রাখাল তুচ্ছ করে, এই আলোচনা আমরা সূরা বাকারাতে আলোচনা করে আসছি, ওই আলোচনাটা এখানে আসছে, এই জন্য আমি আর এখানে রিপিট করলাম না। লাকানা খায়রুল লাহুম ওয়া আকওয়াম তাহলে তারা যদি নবীকে রায়না না বলে ওয়াসমা বলতো, হে নবী আপনি শুনুন, ওয়ানজুরনা আমাদের প্রতি আপনি মেহেরবানি করে নজর দিন, এই কথাটা যদি তারা বলতো তাহলে এটা ছিল তাদের জন্য অনেক উত্তম, ওয়া আকওয়াম এবং এটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। ওয়ালাকিন লাআনাহুমুল্লাহু বিকুফরিহিম কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে লানত করেছেন তাদের কুফরির কারণে, ফালা ইউমিনুনা ইল্লা কালিলা তারা কখনো ঈমান আনবে না, তারা কখনো ঈমান আনবে না। সামি'না ওয়া আতা'না এই যে দেখেন একজনে আমার আলোচনা থেকে হয়তো একটু সম্ভবত রুহুল আমিন ভাই, এই যে ওই যে আমি বললাম না মদ হারাম বা ইসলাম হুট করেই কায়েম করা যাবে না, ওনার হয়তো সম্ভবত কথাটা বুঝতে একটু সমস্যা হচ্ছে। আমরা আসলে অভ্যস্ত না, এই যে আমাদের দেশে আমরা বলি না ইসলাম মানি, আসলে কি আমরা মানি? আমরা ইসলামকে আসলে মানি? আমরা হলাম স্বার্থবাদী মুসলিম, যেটা মানলে আমার কোনো লস নাই সমস্যা নাই এটা মানি, যেটা মানলে আমাদের লস আছে সমস্যা হয় আমরা মনে করি এটা আমরা মানি না। তার মানে আমরা হলাম বাসা বাসা মুসলিম। ডাক্তারে প্রেসক্রিপশন লিখেছে, ওষুধ লিখছে 10টা, আপনি একটু পড়াশোনা করে চ্যাট জিপিটি কে জিজ্ঞেস করে গুগলকে জিজ্ঞেস করে আপনি দেখছেন ভিটামিন আছে কিছু, দুই একটা না খাইলেও সমস্যা নাই, আপনি 5টা বাদ দিলেন আর 5টা খান। আমাদের দেশের অবস্থা হচ্ছে, মুসলমানদের অবস্থা হলে 10টা থেকে আমরা 5টা করি 5টা করি না। ব্যাপারটা এরকম না? আমরা এরকম 5টা করি আর 5টা করি না, কিন্তু আমরা ঠিকই নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করি, পাক্কা মুসলিম, 100% মুসলিম, সব আমি মানি। এগুলো হলো স্লোগান, এগুলোর নাম হলো কি? স্লোগান। এগুলা বাস্তবতা নয়, বাস্তবতা এক জিনিস, স্লোগান আরেক জিনিস। আমরা হলাম স্লোগানের মুসলমান, আমরা হলাম কি? স্লোগানের মুসলমান। স্বার্থ যখন আসবে তখন আর আমরা মানতে নারাজ, মানতে নারাজ। বহু আল্লাহওয়ালাকে দেখেছি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা উতুল কিতাব হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা উতুল কিতাব হে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তার মানে আহলি কিতাব, আমিনু তোমরা ঈমান আনো, বিমা নাযালনা আমি যা নাযিল করেছি তার উপরে ঈমান আনো, মুসাদ্দিকাল লিমা মাআকুম তোমাদের কাছে যেটা আছে সত্যায়নকারী হিসেবে ওইটার উপরে তোমরা ঈমান আনো, তার মানে কোরআনের প্রতি। মিন কাবলি ওই দিন আসার আগে, আন্নাত মিসা বুজুহান যেই দিন আমি চেহারাকে বিকৃতি করে দিব, ওই দিন আসার আগে তোমরা কি করো? বিশ্বাস স্থাপন করো,
চেহারাকে আমি মুছে দিব, উল্টাইয়া দিব। পানারুদ্দাহা আলা আদবারিহা, আমি এগুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিব পশ্চাৎ দিকে, পিছনের দিকে। আও নালআনাহুম, অথবা আমি তাদেরকে লানত করব, কামা লাআন্না আসহাবাস সাবতি, যেমন করে শনিবার ওয়ালাকে আমি লানত করেছি, তাদের উপরেও লানত করব। ওই দিন আসার আগে তোমরা ঈমান আনো, ওয়া কানা আমরুল্লাহি মাফউলা, আল্লাহর কথা যেটা এটা হওয়ার হবেই। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইয়াগফিরু, তিনি ক্ষমা করেন না, করবেন না, আইয়ুশরাকা বিহি, তার সাথে শিরক করাকে, ওয়া ইয়াগফিরু, আর তিনি ক্ষমা করে দিবেন, মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা, এছাড়া আর যত গুনাহ আছে সেগুলোকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। ওয়া মান ইউশরিক বিল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করে, ফাকাদ ইফতারা ইসমান আযীমা, সে যেন আল্লাহ তাআলার উপরে বড় ধরনের অপবাদ আরোপ করে। আলাম তারা, হে নবী আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযীনা, তাদের প্রতি, ইউযাক্কুনা আনফুসাহুম, যারা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ বলে দাবি করে, ফিউর, নিজেরা ফিট, নিজেরা আরবের খুরমা খাজুর, এরকম নিজেদেরকে যারা দাবি করে, হে নবী আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন? বালিল্লাহু ইউযাক্কি মান ইয়াশা, বরঞ্চ এই তাজকিয়া নফস বা আত্মশুদ্ধি দান করেন আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে। ওয়ালা ইউজলামুনা ফাতিলা, ওয়ালা ইউজলামুনা ফাতিলা, আর তাদের উপর সুতা পরিমাণও অন্যায় করা হবে না। উনজুর কাইফা ইফতারুনা আলাল্লাহিল কাযিব, উনজুর, হে নবী আপনি তাকান, কাইফা, কিভাবে, ইফতারুনা আলাল্লাহিল কাযিব, তারা আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা আরোপ করে, মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। ওয়া কাফা বিহি ইসমাম মুবিনা, অথচ এই প্রকাশ্য পাপই যথেষ্ট, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা আরোপ করা, এটাই তাদের জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এনাফ। আলাম তারা, হে নবী আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযীনা, তাদের প্রতি, উতু নাসিবা, যাদেরকে দেওয়া হয়েছে কিতাবের একটি অংশ, ইউমিনুনা বিল জিবতি, তারা জিবতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, প্রতিমার প্রতি, তারা কি করে, প্রতিমার প্রতি, ওয়াত তাগুত, এবং তাগুতের প্রতি, মিথ্যা মাবুদের প্রতি তারা ঈমান আনে। অথচ তাদেরকে তো কিতাবের একটি অংশ দেওয়া হয়েছে। ওয়ায়াকুলুন, ওয়ায়াকুলুন, আর তারা বলে, লিল্লাযীনা কাফারু, কাফেরদেরকে তারা বলে, আহা আহা উলা লিল্লাযী, ওয়ায়াকুলুনা লিল্লাযীনা কাফারু হাউলা ইয়াহদা, এরাই হলো, টিটকারি করে বলে, হাউলা ইয়াহদা, এরাই হলো অধিক সৎপথ, সৎপথের উপরে তারা আছেন। হাউলা ইয়াহদা মিনাল্লাযীনা আমানু সাবিলা, ঈমানদারদের থেকে কাফেররা নাকি বেশি হেদায়েতের উপরে আছে, এটা তারা বলে। উলাইকাল্লাযীনা, এরাই তারা যাদের, লাআনাহুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন তাদের উপর। ওয়া মান ইয়ালআনিল্লাহু, আর যার উপর আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন, ফালান তাজিদা লাহু নাসীরা, হে নবী কখনো আপনি তার জন্য সাহায্যকারী পাবেন না। আম লাহুম নাসীবুম মিনাল মুলকি, আম লাহুম নাসীবুন, তাদের কাছে কি কি রাজত্বের কোনো অংশ আছে? আসমান জমিনের রাজত্বের কোনো অংশ কি তাদের কাছে আছে? ফাইদাল্লা ইউতুনান নাসা নাকিরা, যদি থাকতো তাহলে তো তারা মানুষকে কিছু দিতে পারতো, তার মানে এই ক্ষমতাও তো তাদের কাছে নাই। আম লাহুম আম আম ইয়াহসুদুনান নাস, আম ইয়াহসুদুনান নাস, নাকি তারা মানুষকে হিংসা করে। আলামা আতাহুল্লাহ মিন ফাদলি, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে ফদল করম দিয়েছেন, এই ফদল ও করমের উপরে কি তারা মানুষের উপরে হিংসা করে? ফাকাদ আতাইনা আলা ইব্রাহিম আল কিতাবা, নিশ্চয় আমি দান করেছি আলা ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের বংশধরকে, আল কিতাবা, কিতাব, ওয়াল হিকমা, এবং গভীর জ্ঞান, ওয়া আতাইনাহুম মুলকান আযীমা, আর আমি তাদেরকে দিয়েছি মুলকান আযীমা, বিশাল রাজত্ব আমি তাদেরকে দিয়েছি। وآتيناهم ملكا عظيما, আমি আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছি মুলকান আযীমা, বিশাল রাজত্ব আমি তাদেরকে দান করেছি। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করলাম। আপনাদেরকে কুইজ দেওয়া হচ্ছে, সর্বশেষ এই পাড়ার সর্বশেষ কুইজে আপনারা অ্যাটেন্ড করুন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা এই পাড়ার কুইজে অ্যাটেন্ড করুন। আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।